हाँ जी, सारे कर्मचारी साथियों का मेरी इस वीडियो विच स्वागत है। ये वीडियो मैं ये मनो भी बहुत ही ज़्यादा मैनू फोन कॉल आ रही ने, कुछ क्वेरियां आ रही ने, उन्हों के जवाब देने लई ही बना रहा मेनली, क्योंकि ये लैटर जारी होया एक 7 तरीक जुलाई महीना 2021 दे विच पंजाब सरकार वित्त विभाग सथानक फंड लेखा वालों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आख्या भी ਜਿਹੜਾ गजट अपना 5 जुलाई ਨੂੰ जारी होया ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ नोटिफिकेशन कह ਦਿੰਦੇ ਆ, चाहे वो अद्ध अधूरा ਜਾਂ नोटिफिकेशन है, पर इन्होंने ऑप्शन की डेट मंग ली अपने तो 23 तरीक तक कहते आपकी ऑप्शन देनी है भी तुसीं किहड़ी ऑप्शन लेना चाहुंदे हो। हुण ऑप्शनां दे विच टीचर काफ़ी टीचर चलो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल संबंध रखदा, टीचरां दे जां होर भी बहुत सारे महकमे जिन्होंने मेरी पहलियां वीडियो देखिया ने वो डिमांड कर रहे हैं भी सर सानू थोड़ा क्लीयर करो। तो जिन्ना कि देखो मैं जानदा मैं तुहानू क्लीयर करने की कोशिश कर रहा। तो तुहाडा जे कोई सवाल हुंदा प्लीज़ फोन की जगह तो मैनू WhatsApp ही करियो, इन्ने फोन चक्कने या जवाब देने मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए ही मैं अज वीडियो बनाउण जा रहा। तो ये तुहाडा एक ऑप्शन फार्म लग्या हुआ फार्म C रूल नंबर 6, ये तहत तुसीं एक ऑप्शन देनी है भी मैं किहड़ा स्केल ऑप्ट करना 2.25 या 2.59। ये की ने स्केल वो सारा आप अगे वीडियो च डिस्कस करांगे किवें ऑप्ट करने की ऑप्शनां रहणगियां जां गजट दे विच की कुछ तुहानूं दिता है की कुछ नहीं दिता, कित्थे हजे घचोला जागा, कित्थे गल क्लीयर है कित्थे गल क्लीयर नहीं है। देखो ये अपना गजट जारी होएगा, नोटिफिकेशन 5 जुलाई का आया दा नंबर है नोटिफिकेशन नंबर। ये इन्होंने जोड़े रूल लिखे ने वो आप स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 227-23 तो। ये जिहड़ी गल इन्होंने लिखी सी ड्राल ऑफ पे इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर तो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन कदों तो करनी है। देखो पे ड्रा मतलब पे कमीशन लागू होना 1/1/16 तो। एरियर बारे हजे अलाउंसिस बारे चुप है, वो भी तुहानूं पढ़ा देंगे। एक्सरसाइज ऑप्शन के लिखा हुआ है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, 2 महीने का इन्होंने समा दिता सी इस गजट के अनुसार, परंतु वो लैटर थोड़ा काली कर रहे हैं भी जल्दी सानू दसो भी तुसी किहड़ी ऑप्शन ऑप्ट करनी है तां जो तुहाडी पे उस हिसाब नाल बने। किवें दी फिक्सेशन करनी है आप अगे कंटीन्यूसली देख रहे हैं दे विच वीडियो च। देखो नैक्सट पेज ते लिखा हुआ है, असल में तुहानूं मैं वैसे ही समझा दिना गा, लिखे दे विच भी उही गल्लां ने। अपने कोले की है 2 प्रकार दे इन्हां ने आपां नूं स्केल दिते ने, पहला दिता 2.59, दूजा दिता 2.25। 2.59 किन्ना नूं दिता है, 2.25 किन्ना नूं दिता है। देखो जिन्ना पहलियां मेरी वीडियो एक जिहड़ियां बणियां हुईआं ने उन्हां नूं जरूर देख लिओ, उहदे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा दूँगा तां जो तुहानूं लभण च दिक्कत ना आवे। असल में की होया की सी 2011 दे विच जदों वोटां पैणीआं सी 2012 दे विच, तां जो सारियां ही जथेबंदियां ने सरकारां नाल गलबात कीती, उहदे विच अक्तूबर च मेनली ते उस तो बाद नवंबर दसंबर। अक्तूबर दे विच इन्हां ने की कीता भी जिहड़ियां कुछ सिफारिशां पे कमीशन ने कीतियां सी 2006 दे विच, पर वो लागू होणों रहिंदियां सी, वो इन्हां ने अक्तूबर दे विच रिवाइज करता। तो उस तो बाद एक सब कमेटी बिठाई भी जिन्हां नाल होर कोई धक्का होया जां गलत काम होया जां पेयां घट फिक्स होईयां, उन्होंने नवंबर दसंबर दे विच रिवाइज करतियां। रिवाइज करन दे नाल जिवें क्लैरीकल काडर सी वो 1900 तो पहला 2400 ते आए, फिर वो काते आए 3200 ते। मास्टर काडर सी पहला 3600 ते सी, फिर उन्होंने 4600 मिलिया, फिर दसंबर च जाके कितना मिल गया 5000। हैड मास्टर काडर सी पहला 4400 ते सी, फिर उन्होंने कितना मिल गया 5300। इस तरह बहुत सारिया कैटेगरियाँ सी। कॉन्स्टेबल सी 1900 तो 3200 ते चले गए।
ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 263 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ 263 ਦੇ 263 ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 263 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ 2.25 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੈ ਲਓ 2.59। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ 2.59 ਹੈ ਕਿ 2.64 ਹੈ ਕਿ 2.67 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2.59। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2.25। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3rd ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਟੂ ਮੈਥਡ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਹਿਮ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦਾ ਹਿਜ ਰਿਵਾਈਡ ਪੇ। ਰਿਵਾਈਡ ਪੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2006 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2001 ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1997 ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ 2.59 ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ETT ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਰਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2006 ਜਾਂ 2001, ਈਵਨ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਵੀ 2.25 ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੂਬ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 15 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-300 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 35-82 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-300 ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਆਫਟਰ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਮੰਨ ਲਓ 10-300 ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਊਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 2.59 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 2.25 ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਹੈ, ETT ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ 263 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲਗਭਗ 250 ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ 2.25। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर द ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਚਾਹੇ 2.25 ਲੈ ਲਓ
ਚਾਹੇ 2.59 ਲੈ ਲਓ। ठीक है जी। ਅੱਗੇ देखो 5th नंबर पॉइंट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ 10 300 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2.25 ਨਾਲ ਜਾਂ 2.59 ਨਾਲ ਔਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 23,180 ਰੁਪਏ ਤੇ 40 ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਆ ਗਿਆ 23,180। ਜੇ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 23,181। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ACP ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟੂ ਰੁਪੀ, ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਫ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲਟੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ 23,080 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੇ 23,080 ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਤਾਂ 23,080 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 23,500, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 23,500 'ਤੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੋਟ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ NPA ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 1/1/16 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੇ 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਲੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਲੇ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, J&R J&S ਕਹਿ ਲਓ, ਜੂਨੀਅਰ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ। ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੇ ਘੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 1/1/16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੂ ਵਾਜ ਔਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਜ ਔਨ 1/1/16 ਔਰ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪੇਡ ਐਨੀ ਏਰੀਅਰ ਨੋ ਏਰੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਏਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰਿਵਾਈਡ ਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੇ ACP, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 4/9/14 ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲੂਗਾ 4/9/14, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਏਰੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 2016 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਨ। ਡੇਟ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ 3% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ 3%, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 100 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 20,000 'ਤੇ ਹੈ, 20,200 'ਤੇ ਲਾਓ। 20,200 ਦੇ 3% ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਣਾ 3%। 3% ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ 606 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 20,806। ਤਾਂ 20,806 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 20,800 ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਣ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜੇ 2 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1/1/16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮ C ਰੂਲ ਨੰਬਰ 6 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ 23 ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜੂ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਨੇ ਦੇਖੋ 40 ਟੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 2.59। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ 2.64। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 2.64। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਮਤਲਬ 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2.64 ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 2.64, ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 14,590 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2.64 ਦਿਖਾਇਆ ਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ,
14,590 ਗੁਣਾ 2.64 कितना आंसर आया 38,517 कितना आंसर है 38,517.6 लो जी 38,517.6 इन्ना आ गया जी फिटमेंट टेबल के मुताबिक कितना गुणा किया ध्यान रखो 2.64 हुण मैं सुना कि राउंड ऑफ 100 100 के मतलब 17 रुपये का कोई मुल नहीं छड़ दो कितना आ गया 38,500 चैक करो आ की पिया 38,500 कोई मर्जी चक लो ये आ 4400 देख लो 4400 के 17,420 सी गुणा करो 2.64 नाल लो जी आप हुणी कर लो इन्ना तो 17,420 गुणा 2.64 कितना आ गया 45,988 रुपये 45,988 हुण जे 88 लिखिया तो आप नैक्सट चलांगे कितना बन गई कैलकुलेशन 45,988 कितना आ गया 46,000 याद रखियो 46,000 तुहानूं दिखा रहा होनी आ सी 46,000 देख रहे ना सर्कल दे विच जूम करके देख लो तो ये ने फिटमेंट टेबल ये नहीं भी कुछ तुहानूं होर देता तो अगे जिहड़ी तुहानूं गल कर रहे सी बहुत सारे एग्जाम्पलां दित्तियां वीआं ने वीडियो नूं देखते रहियो बंद ना करियो क्योंकि अगे तुहानूं मैं अपनी एक फॉर्म वगैरह मैंने तैयार कीता गा मैं तुहानूं वो भी दिखाऊँगा क्योंकि इन्हां दे एग्जाम्पलां ने ਇਹਦਾ ਪੰਬਰ बिना कहे सही हुई ने क्योंकि ये मेनली मैं तुहानूं एक चीज़ होर दसनी है पुराने ACP दा विच की है जिहदी मेन क्वेरी आ रही है क्यों है की गलबात वो तुहानूं दसना मेन वो तुहानूं एग्जाम्पल के नाल ही मैं क्लीयर कर दूँगा 1/10/16 नूं कोई कर्मचारी जॉब चाहुंदा है काहते है कर्मचारी परख समय ते ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ परख समा चल रहा है तो प्री रिवाइड स्केल वो होए ने 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ रिवीजन हुई है किन्नी हुई है ਉਹਦਾ ग्रेड पे पहला सी 1900 ये गल भी इत्थे मैं तुहानूं दसूँगा भी की लेना की नहीं लेना ਉਹਦੀ देखो जी कहते 2400 ग्रेड पे होगी 1/10/11 मेनली ये क्लर्कां की एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं जिन्ना कि मैनूं हिसाब है 1/12/11 नूं ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सैलरी सी 3200 ग्रेड पे होगी तो 3200 ग्रेड पे होके उन्होंने 13,500 रुपया मिलिया सी इनीशियल जो कि 1900 के मुताबिक ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मिनीमम स्केल से कितना 7810 ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र भी आ रहा है इनीशियल पे ऑन ग्रेड पे 7810 तो 3200 तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही दसता कितना सी 13,500 देख लो हुण लोग किस कन्फ्यूजन च ने पहले तुहानूं मैं दसदा जिहड़ा मैनूं बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही वो मन रहे ने भी 7810 नूं 2.9 नाल गुणा करना उन्होंने समझ लग गई दूजी उन्होंने ये भी समझ लग गई भी 13,500 नूं 2.25 नाल गुणा करना दोनों गल्लां उन्होंने क्रिस्टल क्लीयर ने जिन्हां दे मैनूं फोन आए वो कहते जी गुणा कर ली 7810 की 2.59 नाल जिहड़ी कि लगभग 20,227 रुपये या कुछ आती है इतने लिखी भी है देखो 20,227 रुपये दूजी गुणा आती है 30,375 वो कहते भी सानूं दोने मंजूर ने मान लो 30,375 भी उन्होंने मंजूर है हालांकि उन्होंने मंजूर नहीं है वो स्ट्राइक पर बैठे ने अज भी स्ट्राइक उन्होंने तो 20,227 भी मंजूर है वो कहते भी 20,227 है तो असीं फिटमेंट टेबल किहड़ा देखिए जिवें इन्होंने आख्या सी भी नैक्सट फिटमेंट टेबल देखो तो वो की कर रहे हैं वो लैवल चैक कर रहे हैं 3200 वाला वो कहते लैवल 3200 वाला देखा जाए कि 1900 वाला देखा जाए तो इत्थे तुहानूं क्लीयर कर देना पे कमीशन का गजट ये कह रहा है भी तुहाडी जिहड़ी ग्रेड पे आ वो 1900 है ना कि 3200 चाहे तुसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.25 लो चाहे लो 2.59 तुहाडा जिहड़ा स्केल है क्लर्कां दा 1900 मास्टर काडर का 3600 ही काउंट किया जाना है तो इस गल नूं ध्यान रखियो ACP वाले केस ने वो फरदर आपां डिस्कस कर लैंदे आ बिना ACP केसां तो 3600 तो वो ही रखा जाना तो कहते हुण इन्हां दी पे 30,375 फिक्स होगी दूजे पासे होगी 20,227 तो ओबीअसली ये बंदा इस नूं चूज करू इनू तो नहीं करूँगा
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30-375 ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 30-375 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 3। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 30-375 ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਤਾ 30-500। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 30-500। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਉੱਪਰ 23-175 ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਾਗੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਐਨੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਅਰ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 23-175 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.25। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2.59 ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਘਟ ਜੂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2.25 ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਵਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 30-500 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 30-500 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ 10-300 ਪਲੱਸ ਨਵਾਂ ਸਕੇਲ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ 1-1-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 13,500। ਜੁੜ ਕੇ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ 13,500। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2.25 ਨਾਲ, 2.25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 30,375। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ 30,500। ਕਦੋਂ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 30,500 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.59 ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26,600 ਇਹਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 4400 ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ 2.25 ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3200 ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 5000। 4400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 17,420, 5000 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18,450। ਤਾਂ 17,450 ਨੂੰ 17,420 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 2.59 ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 41,513 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ 41,513 ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ 41,600। ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ 41,600। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ 18,450 ਨੂੰ ਜੇ 2.25 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ 41,513 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 17,420 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2.59 ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 45,117 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵੀ 2.59 ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, 4400 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5000 ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, 600 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 26,677 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 45,113 45,117.80 ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 46,000 'ਤੇ। ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 800-900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 1/1/16 ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ 1/1/16 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ACP ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 1/1/20 ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣਾ 2.59 ਕਿ 2.25, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯੈਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ 15/1/15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੇ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਐਂਪਲੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3600 ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਸੀ 14,430, ਫਿਰ 4600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,030, 5000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,450। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇ ਸੀ 10,300, ਜੇ 2.25 ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 23,175 ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜੇ 2.59 ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 26,677 ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 26,677 ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ 2.25 ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ 2.25 ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਬਣਾਈਏ ਦੂਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ 3600 ਵਾਲਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ 5000 ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਜੇ 2.25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5000 ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡਰ ਦਾ ਸਕੇਲ 3600 ਹੈ, 3600 ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ 10,300 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 37,374, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 38,100। 2.25 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 41,600। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 38,100 41,600, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 41,600 ਆਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਤਾ ਉਹ SSC ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈਤਾ ਇੱਕ, ਜਾਂ 5178 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ 19,010 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ 1/1/16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ 41,600 ਤੇ 3% ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ 42,800। ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ 42,800 ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇ ਇਨਕਰੀजिंग ਆਫਟਰ ਡੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 19,010 ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 18,450 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 19,010। ਤਾਂ DA ਲਾ ਲਿਆ, HRA ਲਾ ਲਿਆ, RA ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ HRA 10% ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ 20 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲਾ ਲਿਓ, RA ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਂਸ 250 ਤੇ 500 ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਊਂਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ 2.59 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 39,200। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ IR ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। DA ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 17%, HRA 8, 5 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਧੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। 53,447 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 51,710 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1,737 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਡ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2.25 ਨਾਲ, ਤਾਂ 42,800 ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ DA HRA RA ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ 55,390। ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਪੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,943 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 15/1/15 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 18,450 ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 14,430।
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 97 ਦੀ ਭਰਤੀ, 2001 ਦੀ ਭਰਤੀ, 2006 ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ 2011 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 7/8/7 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਲੈਤੀ ਹੈ 7/8/2007। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀ 2006 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2006 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4400 ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5000। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4400, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5000। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈंने ਆਪਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਐ ਮੰਨੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੱਜਟ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਥਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 17420 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 4 ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ACP ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਤੀ 4600। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ACP ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੇ 3600 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3800 ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਜੇ 6 ਦੀ ਲੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 5000 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ 20820 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ 1/8/15 ਨੂੰ 23460। ਕਿੰਨੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ 23460। ਕਿਉਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 2.25 ਨਾਲ। 2.25 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੀ 52785 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ 1/1/16 ਨੂੰ 1/1/16 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ACP ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 4400 ਤੋਂ 4620 ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1/12/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, 23020 ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪੇ 23460 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 69621 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 60400 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 69622 ਹੈ ਉਹ 58600 ਤੇ 60400 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 69622 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਣਾ ਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ 4600, ਨਾ 4400 ਨਾ 5000, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟਾ 4600। ਕਿਉਂਕਿ ACP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 4600 'ਤੇ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਾਇਆ ਸੀ 27/8/18 ਨੂੰ। ACP ਅਨੁਸਾਰ 4/9/14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 1/12/11 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ACP ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ? 3%। ਕਦੋਂ? 1/12/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ 6 ਦਾ ਭਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 2010 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ACP ਲੱਗਿਆ, 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 3800 ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 2015 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ 3800 ਤੋਂ 4200 ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ 2011 ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2011 ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਈਕ ACP, ਕੋਈ ACP ਮੇਨਲੀ ਵਿਚ ਵਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਿਫੋਰ 2011 ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਯੈਸ। ਅਗਲਾ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 40-42 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਓ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 58,400, ਲੈਵਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੈ? 13 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੁਲਾਈ 'ਚ। 17/8/16 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ ਉਹ? 13 ਤੋਂ 16 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? 58,400 ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ %? 3%। ਕਿਹੜੀ 'ਤੇ? ਪੁਰਾਣੀ ਪੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ 58,400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 60,200 ਬਣ ਗਈ। ਪੇ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ 1 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60,200। ਸੈੱਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ? ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 4400 ਵਾਲੇ 'ਚ। 60,200 ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ 3% ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 9 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, 10 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 60,200 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ। ਕੀ 'ਚ? ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 16 'ਚ, 5000 ਵਾਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ 60,200 ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? ਨੈਕਸਟ 61,700। 60,200 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? 61,700। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਹੈ, 58400 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਇਸमें 58400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ? 2 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ। 58 ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? 62000 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ 62000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? 63600। ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? 63600। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ? 63600। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ 17/5/17 ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 17/5/17 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 'ਚ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 1/8/17 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੀ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ 58400 ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 58400। 58400 ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 58400 ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ 69900। ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 1997 2001 ਦਾ 2006 ਜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 2.59 ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਡਰ? ਜਿਹੜੇ 1900 ਤੋਂ 3200 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।